हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर सुभाष पुरी। आज पढ़ा अष्टम श्रेणी साहित्यिका गद्य विभाग रोगी सेवा पाठ्यपुस्तक प्रश्नर उत्तर आज पढ़ा। एक नंबर आस कथबार्ता हवा क से समय ग्रामवासी मानकर डाक्तर विषय कौन धारणा थिला। उत्तर ग्रामवासींकर धारणा जे केवल कटाकटी करिबा हेउची डाक्तरंक काम। ख छोट पिला माने काहेकि वैद्यंकु देखि डरुथिले। वैद्य माने समय समय पिलामानक पिठी पाख बेकरे चढ़ु दियंती, सेथिपाई पिलाए तांकु देखिले डरुथिले। नेक्स्ट नंबर ग कटा घारे चिकित्सा विषय स्वास्थ्य रक्षा बही रे कौन लेखा थिला। कटा घारे दुब छेची किंबा पाटी रे चोबाई लगाई देले रक्त बोहिबा संगे संगे बंद होइजिवो एवं शीघ्र घा मध्य सुखीजिवो बोली स्वास्थ्य रक्षा बही रे लेखा थिला। नेक्स्ट नंबर घ वैद्य गोड़े कटा घा सुखाया पाई केउ जिनिसर व्यवहार करुथिले। वैद्य गोड़े कटा घा सुखाया पाई कौन दुब घास को व्यवहार करुथिले। सुदुरियाना किए। सुदुरियाना हेउची सुदर्शन प्रहराज। से जणे बलिष्ठ कर्मठ और पर दुख कातर व्यक्ति। नेक्स्ट नंबर 2 नंबर 2 बा 3टी धाड़ी रे आस उत्तर लेखिबा। क जहा करिवे साई ताहा काहारी हातरे नाई। लेखक बापा एक कथा काहींकी कहिथिले। उत्तर जहा विधातांकर विधान थाए ताहा ही हुए। एथिरे मनीषर किछि आयत न थाए। लेखकंकर बापांकर मृत्यु घटिबा प्रसंगरे यह कुहा जाइछि। नेक्स्ट नंबर ख बोउंकर स्नेहपूर्ण आदेश लेखक भांगी न पारिबार कारण कौन। उत्तर लेखकंक बोउ असुस्थ थिले। लेखक कटक जिबाकू बोउंकू अनुमति मागिबारु से आउ 2 दिन रहिबाकू लेखकंकू आदेश देले। अस्पष्ट स्वर रे आरे बाबू श्याम घन गीतटी गाइथिले, तेणु लेखक बोउंकर स्नेहपूर्ण आदेश भांगी पारिले नाही। नेक्स्ट नंबर ग सुदर्शन प्रहराजंकर व्यक्तित्व किपरि थिला। सुदर्शन प्रहराजंक व्यक्तित्व थिला महान। से जणे बलिष्ठ कर्मठ और पर दुख कातर व्यक्ति। कामरे थरे लागी पड़िले भोक शोष भूली जाती। नेक्स्ट नंबर घ सत्यवादी विद्यालयर छात्र माने किपरि रोगी सेवा करुथिले। उत्तर सत्यवादी विद्यालयर छात्र माने पाली अनुसार प्रतिदिन रोगी सेवा करुथिले। निम छेली बा चिरेईता सिझा पानी पीवाकू देबा, रोगी पाखरे रातिरे जगी बसिबा, ठीक समय रे औषध खुआइबा, देहर उत्ताप मापी चार्ट्रे पूर्ण करिबा, पथी करिबा इत्यादि रोगी सेवा काम से माने करुथिले। नेक्स्ट नंबर 3 आस मने पकाई उत्तर लेखिबा। लेखक उदयनाथ षडंगी तांका बापा बोउंकर किपरि सेवा करिथिले। उत्तर प्राबंधिक उदयनाथ षडंगी थिले सेवार जड़े मूर्तिमंत विग्रह। सेवा को परम धर्म रूपे ग्रहण करिथिबा ए महान व्यक्ति सत्यवादी स्कूलरू सेवा करिबा शिक्षा लाभ करिथिले। सेही शिक्षा को से तांका बापा बोउंक सेवारे लगाई थिले। लेखकंक चाटशाळीरू छात्र थिला बेले एकदा तांका बापांक पादरे काच फुटी जो रक्तस्राव हेउथिला से तांकर सेवा करिथिले। प्रतिदिन वैद्यंक ठारू औषध आनी क्षतरे लगाइबा, ଯତ୍ନରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଦେବା,
ପାଦ ଆଉଁସି ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କରିଥିଲେ। ପରେ 1927 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଘରେ ଆସି ଥିବାବେଳେ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୃହିଣୀ ଝାଡ଼ା ପୀଡ଼ିତ ପିତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବାରେ ସେ ହେଳା କରିନଥିଲେ। ମଇଳା ସଫା କରିବା, ବିଛଣା ସଫା କରିବା, ରାତି ତମାମ ଜଗି ରହିବା ଓ ଦେହ ପା ଆଉଁସି ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖକଙ୍କ ମା ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଲେଖକ କଟକର ଦତ୍ତ ପ୍ରେସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ଘରକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। 103 ଡିଗ୍ରୀ ଜ୍ୱରରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପଟି ଦେବା, ପାଖରେ ବସି ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷି ଦେବା, ଡାକ୍ତର ଡାକି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା, ଔଷଧ ଖୁଆଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖକ ଅକୁଣ୍ଠ ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସେବା କରି ଲେଖକ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରୋଗୀ ସେବା କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲଠାରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା? ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ରୋଗୀ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଅ। ଦେଖ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରଚିତ ରୋଗୀ ସେବା ଏକ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଲେଖକ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ର ଥିବାବେଳେ କିଭଳି ରୋଗୀ ସେବା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ତହିଁର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରମାନେ କିପରି ରୋଗୀ ସେବା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହା ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ରୋଗୀ ସେବା ଥିଲା ପାଠ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ରୋଗୀମାନଙ୍କର କିପରି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ଛାତ୍ରମାନେ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଋଷି ପ୍ରତିମ ହରିହର ଦାସ ତଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ରୋଗୀ ସେବକ ରୂପେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ତାହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରମାନେ ପାଳି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତି। ଛାତ୍ରାବାସରେ କୌଣସି ପିଲା ଜ୍ୱର ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବେମାରରେ ପଡ଼ିଲେ ତା ପାଖରେ ରାତି ଦିନ ବସି ରହନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ଆଣି ଖୁଆଇବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଳାରେ ଦେହର ଉତ୍ତାପ ମାପି ଚାର୍ଟରେ ପୂରଣ କରିବା, ଦୁଧ, ବାର୍ଲି, ଶାଗୁ, ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ପଥି କରାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ କରନ୍ତି। ଯାହାର ଯେଉଁଦିନ ପାଳି ଥାଏ ସେ ସେହିଦିନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହା କରିଥାଏ। ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ ଚିପିଦେବା, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା, ବିଛଣାକୁ ସଫା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରୋଗୀ ସେବା କରିବାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଗ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଭା। ଜଣେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଟୁକୁ ମୁସି, ଜହ୍ନ ମାମୁଁ, ମିନିର ମନକଥା ଆଦି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ତମ କକାଙ୍କ କୁଟୀରର ଅନୁବାଦ ବିଶେଷ କୃତି। ରୋଗୀ ସେବା ଶୀର୍ଷକ ଗଦ୍ୟରେ ସେ ସେବାକୁ ମଣିଷର ପରମ ଧର୍ମ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ଛାତ୍ରାବାସରେ ସେବା କରିବା ମୂଳରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ। ସେହି ସ୍କୁଲରେ ରୋଗୀ ସେବା ଥିଲା ପାଠ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ଯତ୍ନ ସହିତ ନେଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କାଛୁକୁ ସକାଳେ ନିମ୍ବପତ୍ର ସିଝା ଗରମ ପାଣିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ନିଜେ ଧୋଇ ସଫା କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ସ୍ନେହଭାବ ଥିଲା ଯେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲାଜରେ ମୁହଁକୁ ବିକୃତ କରୁନଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ମଜା କଥା କହି ସବୁ କହି ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ସରସ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କାଛୁ ଧୁଆ କଷ୍ଟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଳି କରି ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତି। ଯାହାର ପାଳି ଥାଏ ସେ ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି କିଛି ନିମ ଛେଲି ବା ଚିରେଇତା ସିଝା ପାଣି ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଅରୁଚି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସେ ଖାଇଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଭୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଛାତ୍ରାବାସରେ କୌଣସି ପିଲା ଜ୍ୱର ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବେମାରରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରୋଗୀ ସେବକ ଛାତ୍ରଟି ତା ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଦେହର ତାପ ମାପି ଚାର୍ଟରେ ଲେଖେ। ରୋଗୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା କରିବାରେ ଅବହେଳା ହୋଇନଥାଏ। ବାସ୍ତବିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳତା ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରାବାସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବା। 4 ନମ୍ବର କ, ଆସ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ବଡ଼ ସ୍ନେହଭରା ଅଥଚ କରୁଣ ସେ ଚାହାଣୀ। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଦେଖ, ବଡ଼ ଚାହାଣୀ। ସଂଶିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ରୋଗୀ ସେବା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ କାଳର ମୁଖର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ମା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ଲେଖକ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ। ଡାକ୍ତର ଡାକି ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ସହିତ ନିଜେ ସେବା କଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଧାତାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଗତି ଥିଲା। ମା ଲେଖକଙ୍କୁ କଟକ ଯିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ମାଙ୍କ କଥାରେ ଲେଖକ ରହିଗଲେ। ରାତିକୁ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲା। ପାହାନ୍ତା ସମୟକୁ ଦୁଆର ବିଛଣାରେ ସେ ଥରେ କରୁଣ ଚାହାଣୀ ଚାହିଁଲେ। ଲେଖକ ଅନୁଭବ କଲେ ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ ଥିଲା ସ୍ନେହଭରା ଓ କରୁଣ। ଲେଖକଙ୍କ ହାତକୁ ମୁଠା କରି ଧରି ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଖ, ଯଦି ଚିତ୍ରକର ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାର ଗୋଟିଏ ଅପରୂପ ଛବି ଆଙ୍କି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସଂଶିତ ଯଦି ଦେଇପାରନ୍ତି। ସଂଶିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରଚିତ ରୋଗୀ ସେବା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପିତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କାଳର ମୁଖର ରୂପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ତାଲିମ ପାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ନିଜର ଅସୁସ୍ଥ ପିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ଗ୍ରହଣୀ ଝାଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ ପିତାଙ୍କର ଯାବତୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ଶେଷ 3 ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ପିତା ଅଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। କେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଚେତା ଆସିଲେ ଲେଖକଙ୍କୁ ସ୍ନେହପୂର୍ବ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେହି ସମୟର ଘଟଣାକୁ ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିତ୍ରକର ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅପରୂପ ଛବି ଆଙ୍କି ଦେଇ ପାରନ୍ତେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମନଛୁଆଁ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବା। ଆସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିବା ଓ ତାକୁ ଉତ୍ତର ମନେ କରି ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା।
ଘର ଘର ବୁଲି ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଔଷଧ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ। ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଧରି କୂଅ ପୋଖରୀ ବିଶୋଧନ କରାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶାଗୁ ପାଣି ତିଆରି କରି ସଙ୍ଗରେ ନେଇଥାଉ। ଗରିବମାନଙ୍କର ତାହା ପଥି ହୁଏ। ଆଶ୍ରମରୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଗଲେ ଦିନେ ଦିନେ ଫେରିବାକୁ ରାତି ବେଶୀ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର କଡ଼ା ତାଗିଦ ଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବ। ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫିନାଇଲ ପାଣିରେ ଧୋଇବ, ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଘର ଘର ବୁଲି କ'ଣ କରୁ? ଖ. ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ? ଗ. କୂଅ ପୋଖରୀ କିପରି ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ? ଘ. କାହିଁକି ଶାଗୁ ପାଣି ତିଆରି କରାଯାଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କ'ଣ ତାଗିଦ ଥାଏ? ଏହିପରି ଆମେ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 6। ଆସ ତଳେ କୋଠରୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଅକ୍ଷର 2 ବା 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅକ୍ଷର କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଏଠୁ ହୋଇପାରିବ। ଉତ୍ତର ଦେଖ। ଖଞ୍ଜା, ତାତି, ଛେଲି, ପ୍ରକୃତି, ସେବା, ମାସ, ଖଣ୍ଡକ, ସେକ, ମାତା, ଦାଗି, ତାଣ୍ଡବ, ଛେଉଣ୍ଡ, ପ୍ରସବ, ମଣ୍ଡ, ଛେଳି, ଗଦା, ମତି, ମାତା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବା। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 7 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଦେଖ। 7 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଦେଖ। ବାପା ଶେଷ 3 ଦିନ ଅଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଖ. ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା। ବୋଉର ଶରୀରର ରୋଗ ଡ୍ୟାସ୍ ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ପ୍ରତିଷେଧକ। ଗ. ମା ପୁଅକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ। ଘ. ଶୁଭ ଡ୍ୟାସ୍ ଆସିଗଲା, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଗଲା। ରୋଗୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଶୁଶ୍ରୂଷା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର। ଆରମ୍ଭରେ ଅ ଅକ୍ଷରଟି ଯୋଗ କରି 5ଟି ଶବ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମରେ ଅ ଲଗେଇ 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଚୈତନ୍ୟରେ ଅ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଅଚୈତନ୍ୟ, ଅକଥନୀୟ, ଅକରୁଣ, ଅକାତର, ଅକାରଣ, ଏମିତି 5ଟି ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର। ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଅଚୈତନ୍ୟ, ରୋଗୀଟି ଅଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। 2. ଅକଥନୀୟ, ହରିର ଦୁଃଖ ଅକଥନୀୟ। 3. ଅକରୁଣ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଅକରୁଣ ନୁହନ୍ତି। ଅକାତର, ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ସର୍ବଦା ଅକାତର। ଅକାରଣ, କାହାରି ଉପରେ ଅକାରଣ କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର। ଆସ ଉପଯୁକ୍ତ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ କୋଠରୁ ବାଛି ସାନ କୋଠରୀ ଲେଖ। ଏଥିରୁ ବାଛିକି ସାନ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ବୁଝିହେଲା? এটা ସହଜ ଅଛି। ଦେଖ, ଅସହଯୋଗ ଅପ୍ରତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗମୁକ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପ୍ରଦୋଷ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ। ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଅଛି, ବାହାର କରିକି ଆମେ ଲେଖିବା। ଏ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ବାହାର କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର। ଏହି କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପାଖ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଉତ୍ତର। ଯାହା କରିବେ ସାଇଁ ତାହା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର, ଏକଥା ଲେଖକଙ୍କ ବାପା ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଖ. ପିଲାଟା କାଲି ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇନାହିଁ। ଉତ୍ତର, ଲେଖକଙ୍କ ବାପା ଲେଖକଙ୍କ ବୋଉକୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଗ. ମୋ ଧନକୁ କିଏ ଆଣିଲାଟି? ଉତ୍ତର, ଲେଖକଙ୍କ ବୋଉ ଲେଖକଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଘ. ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଯା।
उत्तर लेखकों बहु लेखक एक कथा कहिछन्ति। नेक्स्ट नंबर 11 नंबर तले दिया शब्द गुड़ी को संधि विच्छेद कर लिखा। प्रश्न उत्तर अधिकांश छात्रावास जगन्नाथ स्वेच्छा आपको आम संधि विच्छेद करके लिखा। देख प्रश्न उत्तर संधि विच्छेद प्रश्न उत्तर प्रश्न युक्त उत्तर अधिकांश अधिक युक्त अंश छात्रावास छात्र युक्त आवास जगन्नाथ जगत युक्त नाथ स्वेच्छा स्व युक्त इच्छा। नेक्स्ट नंबर 12 नंबर भूल लेखा शब्द को ता पाखरे ठीक करके लिखा। बुझेगा देख यहाँ भूल अच्छी यहाँ ठीकटा मुझे खाली पढ़ी दूसरी शीघ्र आश्वासना विकृति आशीर्वाद चाटशाली प्रवृत्ति स्नेहपूर्ण संज्ञाहीन जिद व्यवस्था शुश्रूषा। यहाँ भूल शब्द थिला गुड़िक ठीक शब्द लिखा। भूल शब्द देथिला आमे ठीक करके लिखा। ये शब्द तक ठीक। ओके थैंक्स।